पंजाब पटवारी का पेपर भी हो चुकिया और कल उहदी आंसर की भी आ चुकी है। हुण क्योंकि असी सब जानते हाँ कि इत्थे एक एक नंबर का कितना असर हो सकता है, इस वास्ते एक्सपैक्ट ये किया जाता है कि जिहड़ी आंसर की होवे वो बिल्कुल ठीक होवे और क्वेश्चन भी जिहड़े आए होण वो भी इस तरीके नाल पूछे जाने चाहिए ने कि उन्हां दा पता होवे कि ये ही राइट आंसर है। जदों आपां गल करते हैं ओपीनियन बेस के उत्ते तो ओपीनियन बेसिस के उत्ते डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो सकते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपीनियन के बेसिस के उत्ते एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ये साडा ओपीनियन है और मैनू लगता है कि क्योंकि जिथे कोई एक डायरैक्ट आंसर ना होवे इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के पूछ लेना कैंडीडेट्स तो वो कोई गल बहुत ही चंगी नहीं जापदी और मैनू लगता है ये उत्ते PSSS भी की सोचती है, विचारती है और की एक्शन लेंदी है, वो सोच समझ के उन्होंने लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जिन्हों के आंसर भी गलत ने, कुछ क्वेश्चन काउंटरवर्शियल क्वेश्चन ने। आओ आप उन्होंने क्वेश्चन को देख लीए। मैं जी आंसर की थोड़ा डिस्कस कर रहा वो सैट ए दी है और जिन्हों को B C D सैट होएगा वो भी अपने क्वेश्चन अगे पिछे होंगे उन्होंने नाल मिला के चैक कर लैन कि उन्होंने आंसर उन्होंने को की दिते गए ने। मैं सैट ए की गल कर रहा और सैट ए जो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन ही आता है दैट इज 7th नंबर क्वेश्चन कि विच बैटल एस्टैबलिश द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाउ ये तो सब जानते हैं कि जी मेजर लड़ाई हुई सब तो पहली दैट वाज 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हुई और उन्हें ब्रिटिश रूल की नींह जी सी हिंदुस्तान के रख दी। हुण इत्थे इन्होंने कह दिता कि एस्टैबलिश सुपरमेसी तो इत्थे डिफरेंस ऑफ ओपीनियन आ जाता है। बहुत सारिया साइटां के उत्ते ये दिता होया कि बैटल ऑफ प्लासी, कई जगह के उत्ते जो दिता होया बैटल ऑफ बक्सर दिता होया। आंसर की दे विच भी बैटल ऑफ बक्सर दिता गया है जी इस बार आंसर की आई है। पर वंस अगेन मैं इस गल की गल कर रहा कि कई जगह के उत्ते बैटल ऑफ प्लासी लिखा होया ना दैट मीनस इट्स ए मैटर ऑफ ओपीनियन। जिवें तुसीं अगली स्लाइड पर देखते हो इत्थे तुसीं देखोगे इहदे विच की कहंदे ने विच ऑफ द वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द एस्टैबलिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कर्नाटक वॉर की गल करता है, ठीक है ना। हर कोई दैट मीनस जिन्हें भी स्कॉलर है ने उन्होंने इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। जो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है तो आंसर भी अलग अलग हो सकता है। ये कोई सबजैक्टिव पेपर नहीं जिथे असी कोई एनालाइज कर रही हुई है। इट इज़ ए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के उत्ते जो फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए ने। इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो किते ना किते गलतियां भी होणगियां और जिथे किसी कैंडीडेट का जे किसी ने बैटल ऑफ प्लासी लिखा डेफिनेटली उन्होंने लगूगा कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, किमें गलत कर दिता। सो दैट मीनस ये किते ना किते ये डिस्प्यूटेबल चीज़ हो जाती है। सो इस करके मैंने लगता है कि ये जी चीज़ है इस तरह नहीं सी होनी चाहिए। दैन ये भी देखो बैटल ऑफ प्लासी वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दैट लेड टू द कंसोलीडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। होर वैबसाइटा भी इस तरह कहदियां पईयां ने। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि डिफरेंस ऑफ ओपीनियन है, ठीक है कि बैटल ऑफ प्लासी है कि बैटल ऑफ बक्सर है। हुण ये वाला क्वेश्चन ये ऑफिशियल आंसर की दिता है 0.42 जो कि आंसर की बनता है 0.30। आई थिंक ये तो डायरैक्टली वो ठीक करनगे क्योंकि ये तो बहुत सीधा जा फार्मूला लगता है A² + B² + AB × A-B। देखिए जी ये तो सीधा अलजबरे का फार्मूला है A² + B² + AB, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय that this was A - B into A - B, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय now this is यही थोड़ी नाल हैगा थोड़ा B² + AB, ठीक है। यही इबारत बनती है। ये आपस कट्टे जाने ने A - B 0.8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 निकल गया तो 0.3 सीधा आंसर बनता है। सो बहुत सीधा जा क्वेश्चन जो साढ़े सामने सीगा है, ठीक है जी। हुण ये वाला क्वेश्चन सिंपल तुसी देखो क्वेश्चन की है 6 सालों के 100 रुपए किन्ने हो गए
200 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਓਨਲੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ 2/1/3। ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਹੀ 1/3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ 1/3 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ 1/3 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1/3 ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 1/3 ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 2/1/3। 1/1/3 ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਨਾ ਮੰਡੇ ਫਾਲਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਫੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਟੋਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਫੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਜ਼, ਤੋਰੀਆ, ਵੀਟ, ਮੂੰਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 10 ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਰਗਨ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ? ਐਨਵਿਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 7-8 ਸਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ PAU ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ 50 ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਵਿਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖੋ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਇਲ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੇਤਲੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ, ਚੀਕਨੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਭੂਮੀਆਂ, ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਸਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਐਂਡ ਸੋਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਤਿੰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੈਨ ਸੀਰੋਜ਼ੈਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਡੀਲਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਰੋਜ਼ੈਮ ਸੋਇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕਾਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਬੇਟ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੋਇਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 7 ਨੰਬਰ, 39 ਨੰਬਰ, 54 ਨੰਬਰ, 58 ਨੰਬਰ, 73 ਨੰਬਰ, 73 ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 79 ਨੰਬਰ, 105, 106, 107, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕੁਐਸਚਨ। 8 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਰਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਲਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these are our opinions। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨੀਵੀਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ 2500 ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2500 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 65 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 75 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਚ ਐਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਸੋ ਉਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ PSPCL ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।